کہ اگر جبریل اپنی اصلی صورت میں کھڑے ہو جائیں تو سر آسمانوں سے اور زمین اور پیر تحت الثرى سے پر کھول دے تو ایک پل میں مشرق مغرب تک کھڑا ہو جائے. طاقت کتنی؟ 4 گاؤں کی آبادی کو 7 لاکھ انسانوں کو ملک کے تمام جانوروں مویشیوں کے اپنے پر کے ایک بازو کے ایک کنارے کے اٹھا کر لے کر یوں مارا. طاقت کتنی؟ لیکن یہ جبریل جب اللہ کی بڑائی کا استحضار کرتے ہیں تو سکڑتے بڑھیا جیسے اور چھوٹی سی چڑیا جیسے ہو جاتے ہیں. اللہ بہت بڑے، جتنے وہ بڑے قدرت ان کی اتنی بڑی، خزانے ان کے اتنے بڑے، رحم ان کا اتنا بڑا، علم ان کا اتنا بڑا، کرم ان کا اتنا بڑا. جتنے وہ بڑے رضا ان کی اتنی بڑی، جتنے اللہ بڑے ناراضگی ان کی اتنی بڑی، جتنے اللہ بڑے فقر ان کی اتنی بڑی، جتنے اللہ بڑے سزائیں ان کی اور اس کے خزانے ان کے اتنے بڑے. یہ اللہ کی بڑائی، یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت پر نظر، اللہ کے خزانوں پر نظر. اگر یہ تاجر میں، کاشتکار میں، رکشے چلانے والے نے، حکومت چلانے والوں نے، عوام میں، خواص میں، جب سب میں آ جائے، ہر ایک اللہ کے حکموں کے اعتبار سے چلنے والا بن جائے، اس کا نام ہدایت ہے. جب ہدایت آئے گی دنیا کا خوف عمل سے بدل جائے. ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال، ہر ایک کی آبرو، ہر ایک کی ہر چیز محفوظ. جیسے جنت میں کوئی خوف نہیں، اس زمین پر انسانوں کو کوئی خوف. نبوت والی محنت کی ابتدا وہ ایمان کی دعوت سے ہے. اور ایمان بنانا کیا ہے؟ اللہ کا غیر، اللہ کا غیر جو جس شکل میں ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے. ہر غیر کا تاثر دل کی دنیا سے نکل جائے. ایک عظمت، ایک بڑائی، ایک تاثر صرف اللہ کا دلوں میں آ جائے. اس پر اللہ کی سنت بھی سن لو. جب دلوں سے ہر غیر کا تاثر نکل جاتا ہے، جب دلوں میں صرف اللہ کی عظمت و بڑائی رہ جاتی ہے، تو اللہ کی سنت یہ ہے جس غیر کا تاثر نکلتا ہے خدا اسے قدموں میں ڈالتے ہیں، اور جس غیر کا تاثر دلوں میں آتا ہے اسے سروں پر مسلط کرتے ہیں. جب ایمان کی دعوت دیں گے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے، یہ جتنی دعوت دیتے چلے جائیں گے، من تکلم اذا تکلم تقرر بالقلب. جس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے وہ دل بھیتر بیٹھ جاتا ہے. رکشے والا رکشہ چلا رہا ہو اور یوں کہہ رہا ہو بڑی ذات اللہ کی ہے، بڑے خزانے اللہ کے ہیں، بڑی قدرت اللہ. اسٹیشن کا کلی سامان اٹھا رہا ہو، انجن ڈرائیور ریل چلا رہا ہو، ٹیکسی اور کار کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو، کارخانے دار اپنے ملے اپنے کارخانے کو دیکھ رہا ہو، ہر ایک گھر کے کونے میں بیٹھنے والی قوانی بچی، اس کی نانی، اس کی دادی، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، سب یہ کہہ رہے ہو دنیا میں جو کچھ بہت چھوٹا، بڑی ذات اللہ کی ہے، خزانے اللہ کے بڑے، قدرت اللہ کی. جب اس کو بار جلدوں میں 4 مہینوں میں پیدل سواری دنیا کے مشرق مغرب ملکوں میں جا کر جتنا اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، جتنا اس کی دعوت دیں گے، سب سے پہلے یہ عظمت و بڑائی ہمارے دلوں میں اترے گی. بھلے انجما کرام دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو تمو، اللہ تعالیٰ کو بھو কিন্তু কত বড় এর আন্দাজ করা আমাদের জন্য মুশকিল. আমরা আন্দাজে করতে পারবো না, তবে আল্লাহ এক মখলুকের আলোচনা করা যেতে পারে. আল্লাহ তাআলা বানানো একজন মখলুক, একটা মখলুক, এক হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম. হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামের আসল রূপ যেটা, যেটুকু আল্লাহ তাআলা হযরত
আলাইহিসসালামকে বাড়াইতেন, ওই স্বর্গ যদি জিবরিল আলাইহিসসালাম স্বরূপ ধারণ করেন তো জিবরিল আলাইহিসসালামের মাথা আসমানে থাকবে, আর জমিন ওই 7 তরফ মাটির নিচে যে তাহাতে করা আছে বন্ধন ওই পর্যন্ত তার পা চলে যাবে। আর তার যে পাখা আছে, একটা পাখা যদি লম্বা করে দেয় মাসের থেকে মাগরিব পর্যন্ত, সমাজ থেকে জুনুব পর্যন্ত যত খালি জায়গা আছে সমস্ত খালি জায়গা ভরে যাবে। এরকম বহু পাখা হবে জিবরিল আলাইহিস সালাম আছে, যার মধ্যে এত শক্তি আল্লাহ তাআলা রাখতেন, যার মধ্যে এত শক্তি আল্লাহ তাআলা রাখতেন যে এক পরের মধ্যে বিশাল 4টা এলাকা নিয়ে আবাদি গোলায় চলেন। এই আবাদির মধ্যে 7 লক্ষ মানুষ বসবাস করত। 7টা এলাকার 4 লক্ষ আবাদি, 4 লক্ষ মানুষ বসবাস করত। গ্রাম ছিল 7টা। এইরকম 7টা গ্রাম, ওই 4 লক্ষ মানুষ তাদের সমস্ত বিষয় সম্পদ, তাদের সমস্ত জীবদানের সবকিছুকে ওই এক মাথার এক কোণা দিয়ে উঠা করতেন। আসমানে উঠেছেন, ওইখান থেকে উল্টো করে মারছেন, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে, তার কোনো চিহ্ন হয় নাই। এক পাখার এক করে এক মাথায় যদি এই ক্ষমতা থাকে তো পুরো পাখার মধ্যে কত ক্ষমতা, পুরো পরগুলোর মধ্যে কত ক্ষমতা, পুরো শরীরের মধ্যে কত ক্ষমতা। আল্লাহ তাআলা ওই জিবরিলের বানানো বড়, জিবরিলের চেয়ে আল্লাহ তাআলা বড়। যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা বড়, এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা কুদরত বড়। যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা বড়, অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলা বড় বড়। যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা বড়, এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলার খাজানা বড়। যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা বড়, এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলার মাফ করে দেওয়ার খাজানা বড়। যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা বড়, অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলার রহমতের খাজানা বড়। আল্লাহ তাআলা যেমনি বড়, আল্লাহ তাআলার কাছে রক্ষিত রিজিকের মাখলুকের রিজিকের খাজানা এরকম বড়। আল্লাহ যেরকম বড়, আল্লাহ তাআলার রেজা এরকম বড়। আল্লাহ যেরকম বড়, আল্লাহ তাআলার নারাজি, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এরকম বড়। আল্লাহ তাআলা যেরকম বড়, আল্লাহ তাআলার আযাব এরকম বড়। আল্লাহ তাআলা যেরকম বড়, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের বাগান জান্নাত এরকম বড়। বুজুর্গ, ঈমানের দাওয়াতের মেহনতের লাইনে মানুষ আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে যে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়। সবচেয়ে বড়কে অস্বীকার করে দিবে, সমস্ত শক্তিকে অস্বীকার করে দিবে। একমাত্র আল্লাহ তাআলার শক্তিতে বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলার বড়াই, আল্লাহ তাআলার শক্তি, আল্লাহ তাআলার কুদরত, আল্লাহ তাআলার গায়বী খাজানা, আল্লাহ তাআলার যে আযাব, এইগুলো দাওয়াত দিতে থাকবে। দাওয়াত দিতে 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 মানুষের দিনের একটা স্বভাব হইল জবানে যেটা বারংবার বলতে থাকে, ইদা তাকাররারা, বারংবার যখন জবানে বলতে থাকে তাকাররারা ফিল কলব, মানুষের অন্তরের মধ্যে রেখে দিলা। 24 ঘন্টা আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দেবে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের দাওয়াত দেবে, আল্লাহ তাআলার খাজানার দাওয়াত দেবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, সর্বশ্রেণীর মানুষ, সর্বদেশে নিয়োজিত মানুষ, রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাবে, আর সে বলবে যে আল্লাহ তুমি সবচেয়ে বড়, তোমার কুদরত সবচেয়ে বড়, তোমার খাজানা সবচেয়ে বড়, তুমি সবচেয়ে দয়ালু, তুমি সবচেয়ে দয়াবান, সর্বোপরি মাফ করনেওয়ালা। আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে। ওই পেশাদার আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের কথা দাওয়াত দিতে থাকবে, স্বীকার করতে থাকবে। মিলের শ্রমিক কাজ করবে আর আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে। মালিক পরিদর্শন করবে, আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে। ঘরে বসে আছে পর্দারসীন কুমারী মেয়ে, সেখানে বসে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে। তার মা, তার দাদি, তার নানি, তার খালা, তার ফুফু, তার বোন, তার ভাতিজি, তার ভাগিনী, তারাও ঘরের মধ্যে বসে এইটাই আলোচনা করে, এইটাই দাওয়াত দেবে যে আল্লাহ তাআলা বড়, আর কেউ বড় না। দুনিয়াতে বড় বলতে কেউ নাই, একমাত্র আল্লাহ তাআলা বড়। কুদরত একমাত্র আল্লাহ তাআলা, ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা, ইজ্জত আল্লাহ তাআলা হাতে। যখন এরকম দাওয়াত দিতে থাকবে মোহতারাম বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের দাওয়াত দিতে থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার দাওয়াত অনুযায়ী তার জন্য হেদায়েতের ফায়সালা করে দেবে। যখন হেদায়েতের ফায়সালা হয়ে যাবে, সে যে কোনো নকশার মধ্যে থাকুক না কেন, যে কোনো অবস্থাতে সে থাকুক না কেন, ওই অবস্থার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা তার বেইজ্জতিকে খতম করে দেয়া আল্লাহ তাআলা তার জন্য ইজ্জতের ফায়সালা করে দেবে। তার নিরাপত্তা তাকে খতম করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করে দেবে। আল্লাহ তাআলা তার জরুরতকে গায়বের থেকে পুরো করে দেবেন। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, যখন এরকম দাওয়াত দিতে থাকবে তখন হেদায়েত নসিব হয়ে যাবে। বলে যে আল্লাহ তাআলার কুদরতকে শোনাবো, আল্লাহ তাআলার সুন্নতকে শোনাবো। আল্লাহ তাআলার সুন্নত হল মানুষ
এই জিনিসের ভয়ভীতি তার অন্তর থেকে বের করে দেয়, যাকে বড় বলে স্বীকার করা পূর্ণতা থেকে অস্বীকার করে দেয়। তারা এগুলো কোনো বড় না, এগুলোর কোনো শক্তি নাই, এর কোনো ক্ষমতা নাই, এর পায়ের কোনো ক্ষমতা নাই, কোন ক্ষমতা এগুলো তো আল্লাহ তাআলা। ক্ষুদ্র করে কথা আল্লাহ তাআলা, কোনো মাখলুক না, কোনো দেশ না, কোনো দেশের প্রধান না, কোনো ফল না, কোনো বাহিনী না, কোন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা সুন্নাত হলো যে মানুষ এই জিনিসকে তার দিলের থেকে বের করে দেয়, আল্লাহ তাআলা ওই জিনিসকে তার গোলাম বানায় দেয়, ওই জিনিসকে তার গোলাম বানায় দেয়। আর এই জিনিসকে সে ভয় করতে থাকে, কোন ব্যক্তিকে ভয় করতে থাকে, কোন রাজত্বকে ভয়, কোন রাষ্ট্রকে ভয় করতে থাকে, কোন ফৌজকে ভয় করতে থাকে, তখন ওই যে আল্লাহ তাআলা তার মাথার মাথার কারণ বানায় দেয়। সমস্ত বুজুর্গ যখন থেকে একমাত্র আল্লাহ তাআলা পরত্ব স্বীকার করবো, আল্লাহ তাআলা কুদরতে স্বীকার করবো, তখন দুনিয়ার সমস্ত শক্তি আর সমস্ত শক্তিধরদেরকে আল্লাহ তাআলা যে হেদায়েত প্রাপ্ত আল্লাহ তাআলা করে দেবেন। তার এই জীবনের সমাজে আল্লাহ তাআলা ইজ্জতের ফয়সালা করে দিলেন, তার পুরো ফাঁকাকে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে ভরে দিলেন, তার নিরাপত্তা হেফাজত আল্লাহ তাআলা হেফাজত দিয়ে ভরে দিলেন। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এইটাই হলো দাওয়াত, এইটাই হলো ইমানের দাওয়াত। এই ইমানের দাওয়াতের মধ্যে রুজু করেছে হেদায়েত।